Okay. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. So bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. Bind us together with love. Bind us together with love. Thank you. Thought of the day. Don't try to be perfect. Just try to be better than you were yesterday. എല്ലാം തികഞ്ഞവരാകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തേക്കാൾ മികച്ചവരാകാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു. Good morning, everyone. First of all, welcome Jisha ma'am to the class. I am going to sign in Jisha ma'am class with a short story. Once, a crow looked at a swan and thought, how beautiful the swan is. She had all the white feathers, whereas the crow was black. The crow expressed his thoughts to the swan. The swan replied that, according to her, the parrot is the most beautiful bird as it has two colors. Next, the crow approached the parrot, who simply said, the peacock is more beautiful than him as it is multicolored. When the crow expressed his thought to the peacock replied, my dear crow, you are the luckiest bird in this planet as you are never caged. Because of my beauty, I am trapped in this cage and you are free. On hearing this, the crow thought how foolish he had been and thanking God for making him the way he was. So, friends, moral of the story is never compare yourselves to others. Be happy with what you are and what you have. Thank you. ഇന്ന് ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുക? പെൻഡിങ്ങിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തതാണോ? ഇന്ന് സെമിനാർ അല്ലേ? ഇനി മറ്റേത് തീർക്കുമോന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ഇന്ന് ഇന്നലത്തേന്റെ ബാക്കിയാവും എടുക്കുക.
ആ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ? നമുക്കെന്നത് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെ? മോണ്ടിസോറി ടേംസ്. ഓക്കെ, വായിച്ചു. Montessori term. First one, adaptation. The process of the responses of പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ page number 152. ഓക്കേടാ. Adaptation. The process of the responses of the individual to the environment. This process results in the individual's development of himself. For living beings, correctly adapted is very important. Without proper adaptation, grave physical and psychological difficulties will arise. All parts of the individual's psyche must be properly adapted to his environment. An adapted person has had congenial and appropriate development. The process by which each being is brought from notion to adulthood, first on a physical, then on psychological level. Each person's development is due to a senseless power. Each person is guided, even pushed towards development by a basic force. The philosopher Bergson called this force Ellen Whittle. Dr. Maria Montessori used the term borrowed from philosopher Sir Percy Nyon, home. This is from the Greek ope, that means life. This force in Montessori's thought is similar to the force that is pushing or driving the entire world towards its teleological and the philosophy of the French Jesuit Pierre Teilhard in the Chardin. Home is പേരിൽ ശരിയാണോ? Home is assisted in its work by another force, namely that is memory. Next one ആരും വായിക്കുന്നോ? Education. ഞാൻ വായിക്കാം. Education. For Montessori, education must include all phases of an individual's life, and the focus must be on the individual, not on the functional needs of the society. Education must correspond to the individual's development of all needs and should aid the adaptive process he enjoys in relation to all phases of his environment. Good ഗുഡ് morning. മോർണിംഗ് മാം. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. You're on mute, I think so. I'm mute. Oh, it's okay. Okay. Morning. Is കേൾക്കുന്നില്ല? Now it is audible, ma'am. Okay, thank you. Okay, so എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണോ? Just we read the chapter on Montessori terms, adaptation. Okay, fine. So one second, let me share, okay? സോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനായിരുന്നില്ലേ സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ് നമ്മൾ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത്? Yes, ma'am. സോ റെഡി ആണോ? നമുക്ക് അതങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടേംസിലേക്ക് പോയാലോ? മാം സെമിനാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചല്ലേ? സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ്. യെസ്. അതെ, ഓക്കെ, ma'am. പ്ലീസ്. Okay, who is going to take sensitive to order? Yes, ma'am. ഞാനാണ്. Yes. The period of sensitivity to order. This sensitiveness arises in the child's sphere and continues for the second. The child shows the need for order in several ways. Seeing common things, children
insistence of putting things back in their place, crying or throwing tantrums to unfamiliar places or people. ഇതിൽ പറയുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യ വർഷം മുതൽ പ്രകടമാവുകയും 2ാം വർഷം മുഴുവൻ കുട്ടി അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടി അത് പല വഴികളിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേതായി പറയുന്നത് പൊതുവായ കാര്യങ്ങളെ റോഷ്നി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ആവുന്നുണ്ട് റോഷ്നി. മൂന്നാമതായി കേൾക്കുന്ന റോഷിനി പറയണത് വിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല റോഷിനി. ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് പ്ലീസ്. ഓക്കെ മാം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാം. സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുട്ടിയുടെ ആദ്യ വർഷം മുതൽ പ്രകടമാകുന്നു. 2ാം വർഷം മുതൽ കുട്ടി അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടി അത് പല വഴികളിലൂടെ നമ്മളെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വഴി കാണിക്കുന്നു. 2ാമതായിട്ട് സാധനങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് തിരികെ വെക്കുവാനുള്ള കുട്ടിയുടെ നിർബന്ധം. 3ാമതായിട്ട് പറയുന്നു അപരിചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ആളുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി കരയുകയോ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് she cited an example. I found myself one day with a group of people going through Nero's grottos at Naples. With us was a young mother with a child about 1.5 years old, too small to be able to walk the whole length of the way. In fact, after some time, the child grew tired and his mother picked him up, but she had overestimated her power. She was hot and stopped to take off her coat to carry it on her arm and louder. His mother strove in vain to quiet him. She was evidently tired out and began to grow cross. Indeed, the noise was getting on the nerves of all, and naturally others offered to carry him. He was passed from arm to arm, struggling and screaming, and everyone talked to him and scolded him, but he only grew worse. അതായത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം മോണ്ടിസോറി പറയുകയാണ്. ഒരു ദിവസം നേപ്പിൾസിലെ നീറോ ഗ്രോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു യുവ അമ്മയും ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1.5 വയസ്സായിരുന്നു ഏകദേശം ആ കുട്ടിയുടെ പ്രായം. വഴി മുഴുവൻ നടക്കാൻ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കുറച്ച് സമയത്തിനു ശേഷം കുട്ടി ക്ഷീണിതനായി. ആ കുട്ടിയെ അവന്റെ അമ്മ എടുത്തു. പക്ഷെ അവൾ തന്റെ ശക്തിയെ വിലയിരുത്തി അവൾ ചൂടായി. കയ്യിൽ വഹിക്കാനായിട്ട് കോട്ട് ഊരി മാറ്റാനായിട്ട് നിന്നു. കുട്ടിയുടെ അമ്മ അതിനെ ശാന്തമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അവൾ അസ്വസ്ഥമായി. തീർച്ചയായും ശബ്ദം എല്ലാവരുടെയും നരമ്പുകളെ ഇളക്കി മറിച്ചു. സ്വാഭാവികമായും മറ്റുള്ളവർ അവനെ എടുത്തു നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ കയ്യിൽ നിന്നും കയ്യിലേക്ക് മാറി നിലവിളിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും അവനോട് സംസാരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാലും അവന്റെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവുകയാണ് ചെയ്തത്. I thought of the puzzle of infancy, of how reactions must always have a cause, and going up to the mother, I said, "Will you allow me to help put on your coat?" She looked at me in astonishment, for she was still hot. But in her confusion, she consented and allowed me to help her with it. At once the baby quieted down. His tears and struggles stopped, and he said, "Mama, coat on." It was as if he wanted to say, yes, Mama, a coat is meant to be worn. After he thought of it, at last you have understood me, and stretching out his arms to his mother, he came back to her all smiles. The excursion ended in complete calmness. A coat is meant to be warm and not to hang like a ram over one arm, and this disorder in this mother personally had affected the child as a jarring disturbance. അതിൽ പറയുന്നത് പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാരണമുണ്ടാകുമെന്ന് ശൈശവാവസ്ഥയിലെ പ്രഹളിയെ കുറിച്ച് മോണ്ടിസോറി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു.
അവർ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കോട്ട് വാങ്ങി ധരിച്ച് അവരെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. അത് കണ്ട ഉടനെ കുഞ്ഞ് നിശബ്ദനായി. അവന്റെ കണ്ണുനീർ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, അമ്മ കോട്ടിടൂ. അവൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, കാരണം അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അതായിരുന്നു. അവൻ അമ്മയുടെ നേരെ കൈകൾ നീട്ടി അവനൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ തിരിച്ചെത്തി. ഒരു കോട്ട് ധരിക്കാനുള്ളതാണ്, കയ്യിൽ തുണികഷ്ണം പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ളതാകരുത്. അമ്മയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ ഒരു തകരാറ്, കുട്ടി അതിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു, അതായിരുന്നു കാരണം. The children has two false sense of order. First is external, his relationship with the environment, and second is internal, and awareness of the different parts of his own body and their relative position. കുട്ടിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രമബോധമുണ്ട്. ഒന്ന് ബാഹ്യമായതാണ്, അത് പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധം. രണ്ട് ആന്തരികം, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധം. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. The child's need for order is based on precise and determined environment. In an environment where order exists, a child can categorize his perception and make sense of his world. In such an environment, he forms an inner conceptual plan with which to understand and deal with his world. The need for order is obvious in the child from about 1.5 years. During his period, the child manipulates his environment and moves objects from the one place to another. Order consists of conscious the place of each object in relation to his environment. It is not object in a place that he is identifying through his sensitivity to order, but the relationship between object in the surroundings. Dr. Montessori said, inner sense, which is a sense not of distinction between things, so that it perceives an environment as whole with interdependent parts. Only in such an environment known as a whole is it possible for the child to orient himself and to act with purpose. Without it, he would have no basis on which to build his perception of relationship. അതിൽ പറയുന്നത് കൃത്യവും നിർണായകവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുട്ടിയുടെ ക്രമങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ക്രമം നിലനിൽക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ കുട്ടിക്ക് തന്റെ ധാരണകളെ തരംതിരിക്കുവാനും തന്റെ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അത്തരം ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും ഒരു ആന്തരികപരമായ ആശയ പദ്ധതി അവൻ രൂപീകരിക്കുന്നു. 1.5 വയസ്സ് മുതൽ കുട്ടികളിൽ ക്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകത പ്രകടമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ കുട്ടി തന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വസ്തുക്കളെ ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രമത്തോടെയുള്ള സംവേദനക്ഷമതയിലൂടെ അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്ഥലത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയല്ല, മറിച്ച് ചുറ്റുപാടുകളിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ്. മോണ്ടിസോറി പറയുന്നു, വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയമല്ല, അതിനാൽ പരസ്പരാശ്രിത ഭാഗങ്ങളുമായുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതിയെ മൊത്തത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അത്തരം ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് സ്വയം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയും. അല്ലാതെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ധാരണ കെട്ടിപ്പടുത്താന് അവൻ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല. 6th പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്, ചൈൽഡ്സ് നീഡ് ഫോർ ഓർഡർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ അഡൽട്ട്. Order provides an adult with a certain amount of external pleasure, but for the child, he needs order in the environment because he is composing himself out of the element of the environment. ക്രമസമാധാനത്തിനായിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്രമസമാധാനം മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ആനന്ദം നൽകുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഘടകത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അവന് പരിസ്ഥിതിയിൽ ക്രമം ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ റോഷ്നി, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് പറയാം അല്ലെ. ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയാം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ കയ്യില് ഒരു റഗ് പോലെ തൂക്കിയിടാനുള്ള തുണിയല്ല, അതിങ്ങനെ ഇടാനുള്ളതാണ് കോട്ട്. അപ്പൊ അമ്മ അത് മാറ്റിയപ്പം അവന് വന്നൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, അവന് ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് വാശി പിടിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അത് മറിയാം മോണ്ടിസോറിക്ക് മനസ്സിലായി. മോണ്ടിസോറി അതാണ് ആ ലേഡിയെ കോട്ടിടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവൻ ആകെ ഹാപ്പിയായി. ലൈക്ക് ആ ഒരു കോട്ടിടാനുള്ളതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ ഫുള്ളി സെന്റൻസ് ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും അമ്മ കോട്ടോൺ കോട്ടോൺ എന്നവൻ വിളിച്ചു കൂവുണ്ടായി അല്ലെ. ഇത് നമ്മളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ, ഞാൻ പണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ സൽവാറിന്റെ ഷോൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുവാണെങ്കിൽ മോൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഷോൾ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തരുമായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം അത് അവരുടെ ഒരു ഓർഡറാണ്. അവർ എൻവിയോൺമെന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അവർക്കിടെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ മെന്റൽ ഇമേജ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഓരോ കാര്യം എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി നടക്കുമായിരിക്കും. കുട്ടി എവിടെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം അവിടെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനോ കണക്ട് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പ്ലീസ്. മാം ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഓർമ്മ വന്നത്, മാം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും കരയും ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുളിച്ച പാടാണെങ്കിൽ മുടി അഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ എപ്പോഴും കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ പിന്നെ ആക്ഷനിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്ന അമ്മ മുടി കെട്ടുന്ന സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്നും പറയാറില്ല. പിന്നെ പിന്നെ മുടി കെട്ടിയാലേ പാല് കുടിക്കൂ, അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ പുറത്തു പോയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കിടക്കും പാല് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു അമ്മ മുടി കെട്ട്. ചിലപ്പോ അതിനെങ്കിലും അവന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവൾക്ക് ഉണ്ടോണ്ടാന്ന് അറിയില്ല. മുടി കെട്ടിയാലേ പാല് കുടിക്കൂ, എന്നാലേ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുടിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും പറയാം അമ്മ മുടി കെട്ടുവോ. ആദ്യ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പറയാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോ അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ? നമ്മളുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡർ ആകണമെന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓർഡർ. നമ്മളുടെ ഓർഡർ അത് അഡൽട്സിന്റെ വേറെ രീതിയായിരിക്കും. പക്ഷെ കുട്ടികൾ അതിലേക്കുള്ള ജേണിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഓർഡർ വേറെ ആയിരിക്കും. ഈവൻ ഷൂ ഇടുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തിരിച്ചായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ ഓരോ ഓർഡറും അഡൽട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോകാം. 5 സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലേണിംഗ് ത്രൂ 5 സെൻസസ്. ഞാനാണ് മാം. ഓക്കെ. Okay, sensitivity to learning through their 5 senses. The young child has a natural excitement to explore the environment. The child must have objects to explore in order to develop his neurological structure for observing and thinking. ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ 5 സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്, മോണ്ടിസോറി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ചിന്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള അതായത് കുട്ടികൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ചിന്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഘടനകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അവന് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മോണ്ടിസോറി സെഡ് ദ ടങ് വിച്ച് ഹി യൂസസ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ ഹാൻഡ്സ് which he employs for work are more intimately connected with his intelligence than any other part of the body. She referred to them as the instruments of man's intelligence. അതായത് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് അവൻ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവൻ്റെ നാവും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൈകളും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റേതൊരു ഭാഗത്തെക്കാളും അവൻ്റെ ബുദ്ധിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ബുദ്ധിവികാസവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ അതായത് ഇതിനെ മരിയ മോണ്ടിസോറി റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നാണ്. In order to develop his mind, a child must have objects in his environment which he can hear, see and manage with his hands. It is important to note that the child's actions are not due to random choices but directed by his inner needs for development. Now the child's movements are not due to chance. He is making the necessary coordinations for organized movements directed by his ego, which commands from within. Montessori placed particular attention upon the importance of training the child to make prejudice. Much of the didactic materials are concerned with the refinement of the sense. Through sensory education, children are helped to formulate and categorize his sense of perception into an inner mental order. അതായത് മനസ്സ് വികസിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ
ചുറ്റുപാടിലുള്ള വസ്തുക്കൾ, അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് അവനെ കൈകൾ കൊണ്ട് അറിയാനും അതുപോലെ കാണാനും കേൾക്കാനും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവന് കഴിയണം. അപ്പം കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫലമല്ല, മറിച്ച് വികസനത്തിനായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ആന്തരിക ആവശ്യങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ചലനങ്ങൾ ആകസ്മികത മൂലമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, അവന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങളിൽ അവന് ആവശ്യമായിട്ട് ഏകോപനങ്ങൾ അവൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മുൻവിധിയെ പെരുമാറാൻ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തിൽ മോണ്ടിസോറി പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഉപദേശപരമായ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവൻ്റെ സെൻസുമായിട്ട് പരിഷ്കരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സെൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ, ഈ സെൻസുകൾ കൊണ്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് അവൻ്റെ ധാരണയെ, അവന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ധാരണയെ ആന്തരിക മാനസിക ക്രമത്തിലേക്ക് അവനൊരു ക്രമമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്താനും അത് തരംതിരിക്കാനും അവനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീടാണെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ വഴി കുട്ടി അവൻ്റെ ബോധവും അവൻ്റെ ചലന സമന്വയവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തികൾ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ല, അതായത് അവൻ്റെ പിന്നിൽ അവൻ്റെ ആന്തരിക ആവശ്യങ്ങളും വളർച്ചാ പ്രേരണയുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലേണിംഗ് ത്രൂ 5 സെൻസസ്, ശരിക്കും സെൻസോറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിൽ വരുന്നത്. ഡൈഡാക്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ചുറ്റും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അതിന്റെ മെന്റൽ ഇമേജ് ഒരു ഇംപ്രഷൻസ് ആയിട്ട് അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ആകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇമേജിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടിയെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആനയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സോ അതൊരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു അനിമൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമേജ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ആയിരിക്കും കുട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഇത് ടങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ്, അതാണ് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സ്പീക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു വായിലൂടെയാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും കൈകൊണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബട്ട് ടങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? യെസ് മാം, ഇത് നമ്മുടെ സെൻസോറിയൽ ഏരിയ ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? എങ്ങനെ? സെൻസോറിയൽ ഏരിയ ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 5 സെൻസോറിയൽ ഏരിയ ആയിട്ട്. യെസ്, ഇങ്ങനെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ത്രൂ 5 സെൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻസോറിയൽ അപ്പാരറ്റസ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മോണ്ടിസോറിയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇതില് 5 സെൻസസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മോണ്ടിസോറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത 5 ഈ ഏരിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ തന്നെയാണ് സെൻസോറിയൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ലേണിംഗ് ത്രൂ 5 സെൻസസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഫെനി, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഓരോ മൂവ്മെന്റിനും കാരണം. ഈവൻ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംബടി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോണ്ടിസോറി ടേംസിൽ ഹോം, നെബുലെ, നീം, അതിന്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്, സംബടി ഈസ് ഡ്രൈവിങ് അസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെച്യൂരിറ്റി ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്രൈവിംഗ് കോൺഷ്യസ് ആണ്, നമ്മൾ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുട്ടി ആ കോൺഷ്യസ് ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് കാലം എടുക്കും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അറിയാതെ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും പേടിച്ചിട്ട് അത് പറയും, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, അത് ഫാക്റ്റ് ആണ്. കുട്ടി അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതല്ല പലതും.
ഓക്കെ, അവർക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം തള്ളിയാൽ ഇത്ര ദൂരം പോകും, അപകടം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അവരറിയാതെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മുന്നിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ബട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ എത്രത്തോളം അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ മുന്നിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അതറിയില്ല. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആയിരിക്കും വീഴുന്നത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി. അപ്പോഴേക്കും ചോദിക്കുമ്പോ എന്തിനാ തള്ളിയിട്ടേന്ന് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടി പറയും, ഞാനല്ല ചെയ്തത്, എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, അതാണ് ശരിക്കും. കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ തള്ളിയാൽ അത് വീഴുന്ന്. കുട്ടി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇന്നർ ഗൈഡ് ആണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഓർഡർ ആണെങ്കിലും ഈ സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലേണിംഗിലാണെങ്കിലും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെൻസിറ്റീവ് ടു സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സ്. ആരായിരുന്നു? ഞാൻ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. Sensitivity to small objects. Children have the craving to pay attention to small objects from 2 years of age. 2 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. A toddler for people, when taking a stroll in a garden, will focus his attention on a ladybird or army of ants zigzag passage instead of looking at the breath taking view of sense. വേറുള്ള ആൾക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അവര് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ലേഡി ബേർഡ്, കൂട്ടത്തോടെ നടക്കുന്ന ഉറുമ്പുകള്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. Sensitivity to small object is an important development because it helps widen the child's observation and allows the child to concentrate his intellectual powers on a specific problem. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷനും കോൺസെൻട്രേഷനും ഒക്കെ കൂടുന്നു. Sensitivity to small detail draws the child to the finest object. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടെ അവരെ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കുന്നു. When the child is drawn to small things, the sensitivity hold the child's attention there for an extended period, the ability to focus. ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സംവേദനക്ഷമത കൂടുന്നു. പിന്നെ കൂടുതൽ പീരീഡിലോട്ട് അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് കൂടുന്നു. മാം കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ അറിയാവുന്ന പോലെ പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. അതിനെന്താ, കുട്ടികൾ ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി നോക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ എന്തെങ്കിലും കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടില്ല, പക്ഷെ അവര് അത് എടുത്തോണ്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മുത്ത്, കടുക്, അതൊക്കെ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടും. സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സിനോട് ഇവർ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഉറുമ്പും കൂട്ടം പോകുന്നത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കൊച്ചു പ്രാണികള്, അതുപോലെ ചെറിയ കിളികള്, അതെല്ലാം ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും. ഇവരതെല്ലാം കാണും. ഈ എന്താ പറയാ, ഈ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇത് ചിലതൊക്കെ ഹാംഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ചെറിയ അട്ടേനെയൊക്കെ, അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളോട് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അട്ടയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾ, അല്ലെ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ? മാം, എന്റെ മോന് ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ കണ്ട അപ്പൊ പിടിക്കും. നമ്മളെ കണ്ണില് കാണാത്ത സാധനങ്ങളെ, പ്രാണികളെ വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട്, പക്ഷെ അതിനെ അവൻ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് ഒന്നും ചെയ്യല്ലേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൈയായിട്ട് പിടിക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം പഴുതാര ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ സാധനം, അതിനെ പിടിച്ച് അവനെ കുത്ത് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, അതിനെ അവൻ കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ചിലപ്പോ ഇനി ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് കണ്ട് കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണതാണോന്നും അറിയില്ലല്ലോ, അല്ലേ? അറിയില്ല, പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അത് ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അത് ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ അവൻ അതിന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവൻ അതിന് പിടിക്കാൻ തോന്നും. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പിടിച്ചാൻ തോന്നും. ഒന്ന് പിടിച്ചു.
മൂവ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാ, മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കൗതുകമാണ്. അതാണ് അവർ അതിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോകുന്നത്. ചത്തുപോകുന്നു വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാവില്ല. ആ മൂവ്മെന്റ് കാണുമ്പം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആകും. അപ്പൊ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കും, പിച്ചു നോക്കും, മാന്തി നോക്കൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അവര്. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. യെസ് പ്ലീസ്. എന്റെ മോളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇളയാള്. മൂത്തയാൾക്ക് കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, തൊടാനും കുറച്ച് അറപ്പുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഇളയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഉറുമ്പോ അല്ല പ്രാണിയോ എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലും. എന്താണെന്നറിയില്ല. എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചവിട്ടല്ലേ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആള് അപ്പൊ തന്നെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലും. എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും, ഞാൻ ചവിട്ടിക്കൊന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മള് ഞങ്ങള് ഇവിടെ കണ്ടത്തിന്റെ അടുത്താ വീട്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ചൂണ്ടയിട്ട് ചെറിയ മീനെയൊക്കെ പിടിച്ച്, അപ്പം മീനെ പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് ആ മീനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞെക്കിയിട്ട് പറയും, ഓടടാ. അപ്പോഴേക്കും അത് ചാവാറായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇളയാളുടെ ക്യാരക്ടർ. ഞാൻ എന്നിട്ട് പാവം തോന്നിട്ട് അതിനെടുത്ത് വീണ്ടും തൊട്ടിലേക്ക് ഇടും. എത്ര വയസ്സുണ്ട് മോൾക്ക്? 3 വയസ്സ്. മാറും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും. ഓക്കെ, അവർക്ക് ആ ഒരു എമ്പത്തി ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രായം ആവണേ ഉള്ളൂ. ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് ചെറുപ്പത്തിലെ അവര് അങ്ങനെ പോകും. ഇപ്പൊ മൂത്ത ആളും സെയിം എൻവയോൺമെന്റിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും. പക്ഷെ മൂത്തയാൾക്ക് അങ്ങനെയില്ല, ചെറിയ ആൾക്ക് അങ്ങനെ വന്നു അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതാകുന്നത്. അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവര് കുറച്ച് ആക്റ്റീവ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അവർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും. മാം, ഈ ഒരു ഏജിലല്ലേ കുട്ടികൾ എല്ലായിടത്തും മൂക്കിലിടുന്ന ചെറിയ തിങ്സ് ചിലപ്പോ അത് ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? കുഞ്ഞു സാധനം. ഈ പൊമോഗ്രാനൈറ്റ് സീഡൊക്കെ എന്റെ മോളെടുത്ത് മൂക്കിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൂടിയതാണ്. പൊമോഗ്രാനൈറ്റിന്റെ ഒരു സീഡ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് മൂക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ്. എന്റെ മക്കള് ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു റെന്റഡ് ഹോമിലായിരുന്നു. അവിടെ ഇതായിരുന്നു, മൊസൈക്കിന്റെ ഫ്ലോർ ആയിരുന്നു. പണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ മൊസൈക്ക് ചിപ്സ് ഇങ്ങനെ കാണാലോ. ഇവരുടെ ധാരണ ഇത് എന്തോ സാധനം, എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് അതിനെ കിള്ളി എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അവർക്ക് ആ മൈന്യൂട്ട് സാധനങ്ങളോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ അത് വരില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകാനുള്ളത് ആയിട്ടില്ലല്ലോ, ആ ഒരു സെൻസ് ആയിട്ടില്ല. ചെറിയ സാധനങ്ങളോട് ഇവർക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആവും. വലുപ്പമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെറുതിനോടായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ. കടുക് വരച്ചത് താഴെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ അവരുടെ കണ്ണിൽ പിടിക്കും. മുടിയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന്. ചെറുതിനോട് അവർക്കൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. അതവരുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സും കൂടി ആട്ടോ, ആ ഒരു സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സിനോട്. കാരണം പവർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ കൂടും. ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, പവർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, മൂവ്മെന്റിന്റെ കോർഡിനേഷൻ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്. അതായിരുന്നു യെസ് അറിയില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ, ആരെന്ത് പറഞ്ഞത്? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? വരാത്തതാണ്. അറിയില്ല മാം. Child's sensitivity coordination of movements. Walking, 2.5 years to 4 years. Child enters into this period at about 2.5 till 4 years of age. Coordination of movement means bringing the body under the control of will. It is important to note that existence of the sensitive period for coordination of movement only means that there is a voluntary aptitude to perform and repeat movement purely for the sake of gaining after the more പ്രഷ്യസ് കൺട്രോൾ. അതായത് 2.5 വയസ്സ് തുടങ്ങി 4 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ടൈമിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് കുട്ടികൾ നടക്കാനായിട്ടും ഇരിക്കാനായിട്ടും എല്ലാം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈം ആ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വെച്ചടി വെച്ച് എന്തിനെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ പിടിച്ച് കയറി, ഇപ്പൊ ടേബിളിലാണെങ്കിലും പിടിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം അവരുടെ ബോഡി അവർ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഒരു 2.5 വയസ്സ് തുടങ്ങി 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ വീണാലും അവരത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ വീണ്ടും നടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും.
വീണ് കഴിഞ്ഞാലും അവർ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ആവുന്നു. അതുവഴി അവർക്ക് ഒരുപാട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇരിക്കാനും നടക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ശരിക്കും നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് 1 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ അത് നല്ല ബാലൻസും കൺട്രോളും ആകുന്നത്, അതായത് ബോഡിയെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നത്. അവർക്ക് ആ ഒരു സെൻസ് വരിക, ഞാൻ ഓടിയാൽ ഞാൻ വീഴില്ല, ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീഴില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ബാലൻസും കോർഡിനേഷനും ബോഡി കൺട്രോളും വരുന്ന എക്സാക്ട് ഏജ് ആണ് ഒരു 2.5 വയസ്സ്. ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അതുവരെ 1 വയസ്സിലൊക്കെ അവർ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് വീഴും, കൈകുത്തി അവിടെ ഇരിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എണീക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോഡി കൺട്രോളും കോർഡിനേഷനും അവർക്കായിട്ടില്ല. അതാണ് 4 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെയൊക്കെ ഡാൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ബോഡി കോർഡിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ആരെ ഹെൽപ്പും ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റെയർ മുന്നേ കയറുമ്പോ ആള് പിടിക്കമ്മ എന്ന് പറയുക മാം. ഇപ്പൊ 2.7 ആൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റെയറിൽ പിടിക്കില്ല, ഒറ്റക്ക് കയറണം, ആമി സ്ട്രോങ് ആ, അമ്മ പിടിക്കണ്ട, ആമി സ്ട്രോങ് ആന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പിടിക്കാണ്ട് കയറും. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാവും ബാലൻസ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. പക്ഷെ എവിടെയും പിടിക്കാണ്ട് കയറുമ്പോ അവർക്കതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പോലെ, ഞാൻ കേറി, ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പറയും. അതായത് അവരുടെ കൺട്രോൾ ഓഫ് വിൽ, അവരുടെ വില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അവരുടെ സെൽഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ഒരു വില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്. പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പേഴ്സണാലിറ്റി വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി. നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുട്ടികൾ തുടങ്ങി അവരിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് അറസ്റ്റഡ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ അവരെ പല കാര്യങ്ങളും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതെല്ലാം അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്, അവരിങ്ങനെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സെൽഫ് മെയ്ഡ്, സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തിനാ ആഡ് ചെയ്യണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പോകാം, ലാംഗ്വേജ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം. യെസ്, അതാരായിരുന്നു പറയാനുള്ള ആള്? റെഡിയാണോ അതോ? ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആണോ? ഓക്കെ മാം. The sensitive to language 1.5 to 3 years old. Between the 1.5 to 3 years old, the children undergo scientific language development, transforming from babbling to the forming short sentence. During this critical period, and type absorb language like phoneme, and their brain process of one amount of linguistic information. Creatives and the educator play vital roles in the nurturing this development by providing supportive and engaging and environment. Let's explore the key aspect language by sensitive during these stages and how we can support young the land beginning sensitive to the language development and to the providing support to the environment. Young can help the children build a strong foundation for future language skill. എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 1.5 വയസ്സ് മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് വർദ്ധിക്കുന്നതും. ഇത് ജീശാസുകളാണ് ഈ ഭാഷാ വേഗത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭാഷാ സംവേദനം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് കൂടുതലായിട്ട് ബബ്ലിഷ് സൗണ്ടിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അബ്സോർബൻറ്റ് മൈൻഡിലൂടെയും അബ്സോർബ് ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ് ബ്രെയിനിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുട്ടികൾക്ക് 3-5 സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് റീഡിങ്, റെസ്പോണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗാസ്പർ, ലാബിലിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പിന്നെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഇമിറ്റേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സെന്റൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ, വെക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കുട്ടികളുടെ ലാംഗ്വേജ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത്. വെക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും വെക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിലൂടെയാണ് അത് ഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നതും ലേൺ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ടാവുന്നത്. സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബ്രെയിൻ കൂടുതലായിട്ടും അവര് സെന്റൻസ് ഷോർട്ട് സെന്റൻസ് ചെറിയ ചെറിയ സെന്റൻസിലൂടെയാണ് അവര് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബേസിക് ഗ്രാമറിലൂടെയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും അവര് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത്.
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോഡർ യൂസ് ഗ്രാസ്പർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവര് ഗ്രാഫ് ചെയ്യാനും അവരുടെ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെയാണ് അത് കൺവീനിയൻ ചെയ്യാനുമായിട്ട് അവര് പറ്റുന്നത്. റെസ്പോണ്ടിങ് ഡയറക്ഷൻ ചിൽഡ്രൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലൂടെയാണ് അവർ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് റീഡിങ് അവര് നമുക്ക് ചുറ്റും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, വാക്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിർദ്ദേശങ്ങളോട് അവർ പ്രതികരിക്കും. കുട്ടികൾ ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭാഷാ വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചില ഫലപ്രദമായ തന്ത്രങ്ങളിലാണ് അവര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, വാക്കുകൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ അതില് ചില ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ശ്രമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയും ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വസ്തുക്കൾ ലേബൽ ചെയ്യാനും പുതിയ പാഠാവലി പഠിക്കുവാനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ അനുകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും വാക്കുകളിലൂടെയും വാക്യങ്ങളിലും അവർ ആവർത്തിച്ച് അനുകരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഭാഷാ വികസനത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളതായിരിക്കും. പിന്തുണയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നതിലൂടെ ഭാവിയിലും ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തിനും ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കാനാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഭാഷ ഗണ്യമായ വികസനത്തിന് വിധേയമാവുന്നത്. വാചാല രീതിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് മാറുന്നു. നിർണായകമായ കാലികളെ അവർക്ക് സ്പോഞ്ചുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഷാംഗീകരണം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ തലച്ചോറ് ധാരാളമായ ഭാഷാ വിവരങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും ആകർഷണവുമായ അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നതിലൂടെ വികസനത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും പരിചരണം നൽകുന്നതിലും അധ്യാപകരും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഭാഷാ സംവേദനത്തിലുള്ള പ്രധാന അംശങ്ങളും യുവ പഠിതാക്കളെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പരിവേഷണം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത്. മാം. ആര്യ, ഓക്കെ. ആര്യ കുറേ ഏരിയയിലേക്ക് അത് നല്ലപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആര്യയുടെ കുട്ടിയെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ആണോ? ഓക്കെ. ലാംഗ്വേജ് നമ്മള് വീട്ടില് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇപ്പം സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ലാംഗ്വേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അവര് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ വാക്കുകളും അവരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴൊക്കെ കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണ് മൂക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ലാംഗ്വേജ്. ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി എല്ലാരും അഡൽട്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ സംസാരം, അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് പലതും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ചിലപ്പം അനിമൽ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ കുറച്ചൊന്നും കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഹ്യൂമന്റെ സൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പം പപ്പയുടെ ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചറിയും. ഒരു ദൂരത്ത് നിന്ന് അമ്മയുടെ ആണെങ്കിലും തിരിച്ചറിയും. അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് അടുപ്പമുള്ള കൂടുതൽ ഇപ്പം ചേച്ചി ഉണ്ടെങ്കിലോ ചേട്ടനുണ്ടെങ്കിലോ അവരുടെ എല്ലാം ശബ്ദങ്ങൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അതിനോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? മാം, അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ സൗണ്ടിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയ പൂച്ചയുടെ സൗണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ കിളികളുടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂവുന്നതും ഒക്കെ ചിലപ്പോ ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഞാനാണ് മാം. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് 2.5 years to 5 years. അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ സാമൂഹിക വശങ്ങളോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത. From about 2.5 to 5 years old, children are in a sensitive period for social aspects of life, marked by a growing awareness of others and a desire to interact. During this time, they learn social skills like sharing, taking turns, and empathy through imitation and play.
as they begin to understand their role in a group and the effects of their behavior on others. ഏകദേശം 2.5 വയസ്സ് മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിന്റെ സാമൂഹിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവബോധവും ഇടപഴകാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള തങ്ങളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായമാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ അനുകരണത്തിലൂടെയും കളിയിലൂടെയും പങ്കിടൽ, ഊഴമെടുക്കൽ, സഹാനുഭൂതി തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക കഴിവുകൾ അവർ പഠിക്കുന്നു. കീ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്. ഈ സെൻസിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന വശങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അവയർനെസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. Children started to notice their peers and become curious about other children. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം. കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും മറ്റു കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ. They begin to imitate polite and considerate behavior from adults, learning social graces like saying please and thank you and greeting others. ഇത് സാമൂഹിക പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അനുകരണമാണ്. അവർ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് മാന്യവും പരിഗണനയുള്ളതുമായ പെരുമാറ്റം അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതായത് ദയവായി, നന്ദി എന്നീ വാക്കുകൾ പറയുക, മറ്റുള്ളവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക മാന്യതകൾ പഠിക്കുന്നു. തേർഡ് പോയിന്റ്, ഡെവലപ്പിംഗ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്. ഇത് സാമൂഹിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കലാണ്. This period is crucial for learning how to share, take turns and cooperate. They start to experiment with the forming friendships and understanding the concept of belonging. പങ്കുവയ്ക്കാനും ഊഴമെടുക്കാനും സഹകരിക്കാനും പഠിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അവർ സൗഹൃദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും അംഗത്വത്തിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫീലിംഗ്സ്. വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൽ. Children develop empathy by beginning to recognize and respond to the feelings of others, sometimes showing kindness or offering help without being asked. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ ദയ കാണിക്കുന്നതിലൂടെയോ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ കുട്ടികൾ സഹാനുഭൂതി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഫിഫ്ത് പോയിന്റ്, ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം പാരലൽ ടു കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്ലേ. അതായത് സമാന്തര കളിയിൽ നിന്ന് സഹകരണ കളിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം. To move from playing alongside other children to activity wanting to play with them and understand how to work together. കുട്ടികളുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിക്സ് പോയിന്റ്, ലേണിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. പഠന നിയമങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും. They begin to grasp the rules of social behavior and what is expected of them in various situations. സാമൂഹിക പെരുമാറ്റ നിയമങ്ങളും വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കുട്ടികളെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ, ആ ഒരു സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2.5 വയസ്സിൽ. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവർ ആ ന്യൂബോൺ ബേബിയായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും സോഷ്യൽ സ്മൈല് വരും അവരുടെ മുഖത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരെപ്പോഴും അവരുടെ കെയർ ഗീവറുടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയവും. ചില കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുള്ളൂ. ആര് കൈ നീട്ടിയാലും അവരുടെ അടുത്തേക്കാലും. ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ 2.5 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവര് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. കാരണം അവരെ പാരൻസ് അതുപോലെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അതുപോലെ ആളുകൾ വരുന്നു, കുട്ടിയുടെ ഏജിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളെ കാണുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഈ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അവർക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ പലപ്പോഴും 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ലോൺസം പ്ലേ, ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് അവർ കളിക്കും. അത് അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ കളിക്കുന്നതാ. അങ്ങനെ വരും. ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ കളിക്കും. അവരുടെ ഏജിലുള്ള കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ് ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി മറ്റു കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും. എന്നെ കൂട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനൊക്കെ അവരുടെ അഡൽസിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലാകാനും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, സോ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടി ശരിയായ രീതിയിൽ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ആ സോഷ്യലൈസേഷൻ കൂടുകയാണ്.
ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഓരോ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി കാര്യങ്ങളോട് സെൻസിറ്റീവ് ആവുന്നത്, ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഓർഡർ ആണെങ്കിലും 5 സെൻസസ് ത്രൂ ലേണിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒരു കുട്ടിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വളരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്, കുട്ടി വളരുന്ന ആ സാഹചര്യം, സറൗണ്ടിങ്സ് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്, കുട്ടിയെ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കാത്തത്, കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമില്ല, കുട്ടിക്ക് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി കളിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുട്ടിയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 6 സെൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിൽ നടക്കില്ല. ഈ സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ്, ഇങ്ങനെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഓരോ ടോപ്പിക് ഓർഡർ പറഞ്ഞവർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കായാലും ഒക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തന്നെ ഈ ഓരോന്നും, അതായത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ, നല്ലതല്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം വരുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലാണ് ആ കുട്ടി വളരുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏരിയകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോരുത്തർ വായിച്ചോളൂ. ഓർഡർ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് തന്നെ വായിക്കാം, അല്ലാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. യെസ് പ്ലീസ്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഓർഡർ വായിച്ച ആള് തന്നെ അത് വായിച്ചോളൂ. ആരായിരുന്നു ഓർഡർ പറഞ്ഞത്? ആരായിരുന്നു? റോഷ്നി. If the sensitivity to order is lacking, the child may not be able to turn himself and create a mental picture of the world. Hence, he will feel very anxious and have to no confidence in himself. ഓക്കെ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫോർ ഓർഡർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കുട്ടി ഓർഡറിനനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുട്ടിക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ, ആ ഓർഡർ ലാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും അവന്റെ ആ മെന്റൽ പിക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അമ്മ കോട്ടിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അവൻ കണ്ടത്. അമ്മ ചൂട് വന്നപ്പോഴാണ്, ചൂട് തോന്നിയപ്പോ, ഒരു ബീച്ച് സൈഡ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ ആ ചൂട് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ കോട്ടൂരി കയ്യിൽ വെച്ചത്. അപ്പൊ അവന്റെ മെന്റൽ ഇമേജില് കോട്ടിട്ട അമ്മയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയതും കരയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത്. കോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആകുന്നു. അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും, അങ്ങനെ ഒരു മെന്റൽ പിക്ചറേ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലില്ല, അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല. കുട്ടിയെ അടച്ച് വളർത്തുവാണ്, കുട്ടി ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളും ആരുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു മെന്റൽ പിക്ചറും അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല. അവന് ഓർഡർ എന്താന്നുള്ളത്, ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അവന് വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും. കാരണം കാര്യങ്ങൾ കാണുക, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ ഒരു മെന്റൽ പിക്ചർ ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ്, അതൊരു ഗൈഡൻസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവര് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, 5 senses. Ma'am, can I do that in explain in English? Yeah, sure, please. Okay, ma'am. Second tells about sensitivity to learning through their 5 senses. This explains that this sensitive periods from birth to approximately 5 years of age is when children use their sense to explore and understand their surroundings. And it explains that if a child is not allowed to explore with materials, it can inhibit learning, and it's leading a poor concentrations and lack of will. And it also, lack of sensory exploration can also result in difficulties with motor skills like body awareness and social interactions and their emotional regulations. Okay, ma'am. Okay, so learning through their 5 senses. നമുക്ക് അറിയാം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അവരുടെ ആ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് പ്രോപ്പറായി നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒട്ടും ഡെവലപ്മെന്റ് അത്രയും അവരുടെ കുറഞ്ഞു പോകും. കാരണം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും തൊട്ടു നോക്കുന്നതും രുചിച്ചു നോക്കുന്നതും എല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ത്രൂ 5 സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതൊരു റൈറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടി ഒരു എന്താ വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഗ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എടുക്കരുത്, അത് അവിടെ വെക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനത് എടുത്ത് പിടിച്ച് അതിന്റെ വെയിറ്റോ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ടെക്സ്ചറോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും പെർമിറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവന്റെ 5 സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തുള്ള ലേണിംഗ് അവിടെ വളരെ കുറയും. ഇതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റൈറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഈ ഒരു സെൻസോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ലേണിംഗ് ത്രൂ 5 സെൻസസ് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ലേറ്റൻ കുട്ടിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്യാനോ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനോ അറിയാതെ വരുന്നു. ലെങ്ത് കൂടിയത് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് അവന് മനസ്സിലാവില്ല, വെയിറ്റ് കൂടിയത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവില്ല, കളേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. കാരണം കുട്ടി ഒന്നുമായിട്ട് ഇതുവരെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവനെ പുറം ലോകമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അടച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു ജീവിതം, ആ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്നും അവൻ പുറത്തു കടന്നിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ ഇന്നർ പവേഴ്സിനെ വീക്ക് ആക്കുന്നു. അവൻ അവന്റെ സെൽഫ്, ആ വിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്താലാണ് അവന്റെ ഇന്നർ പവേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സ്. നമുക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ്, റൈറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ആരാ റീഡ് ചെയ്യും? ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം. പ്ലീസ്. Sensitivity to small objects. The lack of the right environment for this sensitivity may demoralize the curiosity of the child in discovering new things. It will make him less observant of his environment and therefore affect his learning. The child might become very passive. Small details usually have a great impact towards the overall results. സെൻസിറ്റീവ് ടു സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് പറയാം പവർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഈ രണ്ട് പവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടി സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് കുറയുമ്പോൾ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ പവർ, കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം കുറയും. അറ്റൻഷൻ പവർ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവല്, ഇമാജിനേഷൻ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എല്ലാം കണക്റ്റഡ്. കുട്ടിയുടെ ഓരോ പവറും കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വീണ്ടും വീക്ക് ആവും. അപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് ടു സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സ് റൈറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. കുട്ടിയിലെ ക്യൂരിയോസിറ്റി, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതെല്ലാം കുറയ്ക്കും. വീട്ടിൽ നല്ല ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു രീതിയിലും കുട്ടിയെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കില്ല. അവിടെ മണ്ണില് കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണി വല്ലതും ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും കുത്തും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വീടിനകത്ത് വെക്കും. കുട്ടിക്ക് ഒന്നുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ്. കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന, ഇഷ്ടം തോന്നി കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു നടക്കും അല്ലെ, ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ അവർ നടന്ന് അവരുടെ കാല് മസിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്ലോ ആകും. അത് മസിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആവും. ഇതാരാ വായിക്കുക? കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ്. ഞാൻ വായിക്കാം. Sensitivity to coordination of movement. Walking for miles and climbing up and down the staircase has the purpose of advancing his movement. The providing this right environment for this sensitivity is important because children are curiously developing their grosses and fine motor skill. The needs to develop balance and the agility are important in his self-concept. The sensitivity, please പറഞ്ഞു. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻസസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിലാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. ഇത്
ഫൈവ് മോട്ടോർ സ്കില്ലിലൂടെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻവയോൺമെന്റിലൂടെയാണ് റൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. സെൻസിറ്റിവിറ്റി മോട്ടോർ സ്കില്ല്, ഫൈവ് മോട്ടോർ സ്കില്ല് കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തതയാക്കി നിർത്തുക, ഫൈവ് മോട്ടോർ സ്കില്ലിലൂടെ എബിലിറ്റി ആക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ ഓരോ കുട്ടികളെ ഓരോ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും തോറും ഓരോ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, അവരെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് അവരെ കൂടുതലായിട്ട് അടുപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മോട്ടോ സ്കിൽസ് ആണ്. ഗ്രോസ് മോട്ടോ സ്കിൽസ്, വലിയ മസിൽസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ്, ചെറിയ മസിൽസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ കോർഡിനേഷൻ, അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു. ചില കുട്ടികൾ വേച്ച് എത്ര ഏജ് ആയാലും അവർ വേച്ച് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓർക്കും ഇത്രയും ഏജ് ആയിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, അത് ഇവരുടെ ലാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സിലെ ഇതാണ്. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ കുട്ടിയെ പിന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മോട്ടോ സ്കിൽസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറയും, അത് വളരെ വീക്ക് ആവും ഈ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാംഗ്വേജ്, സെൻസിറ്റീവ് ടു ലാംഗ്വേജ്. യെസ്, ഞാൻ വായിക്കാം മാം. യെസ് പ്ലീസ്. Sensitivity to language. If a child is not exposed to regularly to language during this period of time, his language will be irrevocably damaged. He will become less sensitive to the sound of his language and would have a difficult time learning the structure of his language. Children will also become less confident and may develop low self-concept due to his inefficiency to express himself. ഇത് നമ്മള് കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ, അപ്പൊ അവരത് ശ്രദ്ധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവരിലും വേർഡ്സും സെന്റൻസും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മൂവിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ലേഡി ആ ഫ്രസ്ട്രേഷനില് അവരുടെ തന്നെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് കുട്ടിയുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ആ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ്, കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. 6 years അത്രയുള്ള ഒരു ബോയ്. എന്നിട്ടൊരു ബേസ്മെന്റിൽ കൊണ്ടൊരു സെല്ലാറിൽ അടച്ചിടും. അപ്പൊ പുറം ലോകവുമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ബന്ധമില്ല. കുട്ടി നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ എലമെന്ററി ക്ലാസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ സെല്ലാറിൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്നു. ഈ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത ലേഡി ഫുഡ് കൊടുക്കാനും മാത്രം അവിടെ ചെല്ലും. എന്നിട്ട് ആംഗ്യത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ചില സൗണ്ട്സും പ്രോപ്പറായ ലാംഗ്വേജിലൂടെ കുട്ടിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ 7 years ഈ കുട്ടി അവനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആ 6 year അവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് 7 years ആഫ്റ്റർ 4 years എന്തോ ആ 4 വർഷം കൊണ്ട് അവന്റെ ലാംഗ്വേജ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. അവൻ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അവൻ ആംഗ്യ ഭാഷയൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് താഴേക്ക്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളൂ സെൻസിറ്റീവ് ടു സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഞാൻ വേഗം അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം കുട്ടി ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും. വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെ എല്ലാ കണക്ഷൻസും ഉള്ള കുട്ടി വളരെ വേഗം തന്നെ ആ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാച്ച് ആവും. പക്ഷെ അതേസമയം ആ ഒരു സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു വാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് ആ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ, പാരന്റ്സിന്റെ അറ്റൻഷൻ കുറവാണ്, അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും അൺഫ്രണ്ട്ലി, ആന്റി സോഷ്യൽ ആയിരിക്കും കുട്ടി. പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ കൂടാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യപ്പെടില്ല. ചിലര് വളരെ ലേസി ആയിട്ട് സ്ലീപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും, ചിലര് വയലന്റ് നേച്ചർ കാണിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ രീതി വരും. ഈ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാം. മാം സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടേ? Please. Okay, ma'am. As we come to the end of our class, shall I ask some riddles? Here we go. Ma'am, can I ask? Yes, please. Okay.
First question. What has keys but can't open locks? What has keys but can't open locks? കീബോർഡ് ആണോ? അല്ല. ആൻസർ പറയട്ടെ. ഡോറാണോ? ഡോറാണോ? കീബോർഡ് എന്നല്ലേ? It has keys but it cannot open lock. കീബോർഡ് അല്ല. ഡോറാണോ? ഡോറ്. ഡോറാണോ? ഡോറും അല്ല. അല്ല. ആൻസർ പിയാനോ. Same. പിയാനോ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. What has an eye but cannot see? What has an eye but cannot see? ബുൾസൈ ആണോ? എന്തോ? ബുൾസൈ ആണോ? അല്ലല്ലോ. നീഡൽ ആണോ? നീഡൽ. NEEDLE. അതെ അതെ അതെ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. What has a neck but no head? What has a neck but no head? ഷർട്ട്. ഷർട്ട് അല്ല. ടീഷർട്ട്. ബോട്ടൽ. ടീഷർട്ട് അല്ല. ബോട്ടൽ. അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. യെസ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What can you catch but not throw? What can you catch but not throw? കോൾഡ് ആണോ? കോൾഡ്. Yes, correct. Fifth question. What has many teeth but cannot bite? What has many teeth കോംബ് ആണോ? but കോംബ്. cannot? അതെ, ശരി. Sixth question. What has a ring but no finger? ഇയറിംഗ്സ് ആണോ? എന്തോ? ഇയറിംഗ്. അല്ല 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 അല്ല. വെണ്ടയ്ക്ക. ലേഡി. ഫോൺ. ഫോൺ. എന്ത് ഫോണാ? ടെലിഫോൺ. ഫോൺ. Yes. ടെലിഫോണാ? ടച്ച് ഫോൺ. ടച്ച് ഫോൺ. Just a phone. ടെലിഫോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Seventh question. What can you break even if you never pick it up or touch it? Repeat the ഒന്നുകൂടെ question. വായിക്കാം question. Oh yes, okay. What can you break even if you never pick it up or touch it? അറിയില്ല ചേട്ടാ, ചാൻസർ പറഞ്ഞു. എന്തോ? ആൻസർ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു അറിയില്ല. പ്രോമിസ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കേട്ടില്ല ജെറുഷ. കേട്ടില്ല. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you, ma'am. Okay, very good, Jerish. Okay, bye. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം.